എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. അഗ്രിഗൈഡിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് ക്രോപ്പിംഗ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഫാമിംഗ് സിസ്റ്റം എന്നുള്ളതാണ്. അഗ്രോണമിയുടെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന ഒരു വളരെ ചെറിയൊരു ടോപ്പിക്കാണിത്. പക്ഷെ വളരെ ചെറിയ ടോപ്പിക് ആണെങ്കിലും കേരള PSCയുടെ മുന്നിലുള്ള എക്സാമുകളിൽ വളരെ നിർണായകമായ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ ഇതിനകത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ നമുക്കത് തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ക്രോപ്പിംഗ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഫാമിംഗ് സിസ്റ്റം എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലോട്ട് കിടക്കാം. First question, cultivation of ordered sequence of crops or crops and fallow on the same land is called. Option A, crop rotation. Option B, land rotation. Option C, cropping pattern. Option D, cropping system. The answer is crop rotation. Second question, the number of crops raised on a given area of land divided by year multiplied by 100. Option A, cropping intensity. Option B, cropping intensity index. Option C, both A and B. Option D, none of the above. The answer is cropping intensity. Cropping intensity equation ആണ് the number of crops raised on a given area divided by year multiplied by 100. The intensification of cropping in temporal and spatial dimensions is called. Option A, multiple cropping. Option B, mixed cropping. Option C, monocropping. Option D, all of the above. The answer is multiple cropping. Multiple cropping ആണ് temporal and spatial dimension ഉണ്ടാക്കുന്നത്. So multiple cropping ആണ് ആൻസർ വരുന്നത്. The next question, the study of the relation between plant and environment. എന്താണ്? Option A, plant ecology. Option B, biometeorology. Option C, crop weather. Option D, all of the above. That is plant ecology ആണ് ആൻസർ വരുന്നത്. It is a study of the relation between plant and environment. Fifth question, arable crops grown in between wide alleys are known as. Arable crops grown in between wide alleys is known as. Option A, alleys. Option B, alley cropping. Option C, agroforestry. Option D, rain-fed farming. The answer is alley cropping. Next question, introduction of another plant species by replacing part of the population of one species in an intercropping system. Option A, additive series. Option B, population maintenance. Option C, replacement series. Option D, all of the above. Introduction of another plant species by replacing part of the population of one species in an intercropping system. The answer is replacement series. Means it is replacing plant species replacing. Seventh question, harmful effect caused by one plant species through releasing chemical substances into the environment. Option A, allelopathy. Option B, complementary. Option C, competition. Option D, mutualism. Answer is allelopathy. Allelopathy ആണ് നമ്മൾ harmful chemicals റിലീസ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു harmful effectനെയാണ് നമ്മൾ allelopathy എന്ന് പറയുന്നത്. Next question, the leaf canopies of component crops occupy different vertical layers. എന്താണ്? Different vertical layers leaf canopies occupy ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ എന്താണ് പറയാനാണ്? Option A, annidation. Option B, spatial annidation. Option C, temporal annidation. Option D, complementary. It is spatial annidation. Ninth question, yearly sequence and spatial arrangement of crops on a given area is called. Yearly sequence and spatial arrangement of crops on a given area is called. Option A, cropping system. Option B, cropping pattern. Option C, crop rotation. Option D, mixed cropping. It is cropping pattern. Option means question 10th question is growing of a crop after the failure of main crop is called. Growing of a crop after the failure of main crop is called. Option A, crash crop. B, border crop. C, catch crop. D, bud crop. എന്താണ്? It is catch crop. Catch crop ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ മെയിൻ ക്രോപ്പ് ഫെയിലിയർ ആയാലും നമ്മൾ വേറൊരു ക്രോപ്പ് വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ catch crop എന്ന് പറയും. Next question, diversified farming system is otherwise known as integrated farming system, organic farming, specialized farming, ranching farming. എന്താണ്?
That is integrated farming system. Diversified farming system നമ്മൾ integrated farming system എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. 12th question. Suggest the best allied enterprise to the farmers when the main crop grown is rice. Rice ആണ് മെയിൻ ക്രോപ്പ് എങ്കിൽ വേറെ എന്തൊക്കെ അലൈഡ് എന്റർപ്രൈസസ് നമുക്ക് എന്താ ഫാമേഴ്സിന് അത് റൈസിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഏതൊക്കെ എന്റർപ്രൈസസ് നമുക്ക് കൂടെ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ്. ഓപ്ഷൻ എ എപ്പിക്കൾച്ചർ, ഓപ്ഷൻ ബി സെറികൾച്ചർ, ഓപ്ഷൻ സി ബയോഗ്യാസ്, ഓപ്ഷൻ ഡി ഫിഷറി. ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൻസർ വരുന്നത് ഫിഷറിയാണ്. കുട്ടനാട് പുക്കാളി റീജിയനിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ്, ഫിഷറീസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അവിടെ പിന്നെ റൈസ് പ്രോൺ കൾച്ചർ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. In diversified farming, no source of income equal as much as dash percentage in total income. In diversified farming, എന്താണ് source of income equal എന്താണ് അതിന്റെ no source of income equal as much as dash percentage in total income. Diversified farming ശരിക്കും ഒരു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സോഴ്സ് ഒരു ഇത്ര പെർസെന്റേജ് കൂടാൻ പാടില്ല എന്നുണ്ട്. അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത്. എത്ര പെർസെന്റേജിൽ കൂടാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓപ്ഷൻ എ 25, ഓപ്ഷൻ ബി 50, ഓപ്ഷൻ സി 75%, ഓപ്ഷൻ ഡി 10%. അപ്പൊ ആൻസർ വരുന്നത് 50%. ഇപ്പൊ ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ഫാമിംഗിൽ ഒരു എന്റർപ്രൈസ് 50% കൂടുതൽ ഇൻകം കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. 50% കൂടുതൽ അത് തന്നെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് അല്ല, അതൊരു എന്താണ് മെയിൻ ഇൻകം സോഴ്സ് ആയില്ലേ. അപ്പൊ അതൊരു ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ഫാമിംഗ് ആയിട്ട് മാറില്ല. സോ ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ഫാമിംഗ് ആണെങ്കിൽ കുറെ എന്റർപ്രൈസസ് ഒരുമിച്ച് ഉണ്ടാവണം. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. 50% കൂടാൻ പാടില്ല. 14th question. Specialized farming system is aimed at. Specialized farming system എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്താണ് മീൻസ് അതിന്റെ എയിം എന്താണ്? ഓപ്ഷൻ എ മാക്സിമൈസേഷൻ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ, ഓപ്ഷൻ ബി മാക്സിമൈസേഷൻ ഓഫ് ടൈം, ഓപ്ഷൻ സി മാക്സിമൈസേഷൻ ഓഫ് ഏരിയ, ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ഓഫ് ദ എബോവ്. ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഓൾ ഓഫ് ദ എബോവ് ആണ്. പ്രൊഡക്ഷൻ, ടൈം, ഏരിയ ഒക്കെ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യലാണ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഫാമിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സിസ്റ്റം ഓഫ് ഫാമിംഗ് ഓൺ എ പർട്ടിക്കുലർ ഫാം which includes crop rotation, raising livestock, poultry, fisheries, beekeeping, etc. to sustain and satisfy as many needs of the farmer as possible. ഈ സിസ്റ്റത്തിന്റെ പേരെന്താണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓപ്ഷൻ എ മിക്സ്ഡ് ഫാമിംഗ്, ഓപ്ഷൻ ബി മിക്സ്ഡ് ക്രോപ്പിംഗ്, ഓപ്ഷൻ സി ഇന്റർക്രോപ്പിംഗ്, ഓപ്ഷൻ ഡി മൾട്ടിപ്പിൾ ക്രോപ്പിംഗ്. ഇത് ലൈഫ് സ്റ്റോക്കും ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ആവുന്നുണ്ട്. ഓഫ് കോഴ്സ് ഇത് മിക്സ്ഡ് ഫാമിംഗ് ആണ്. മിക്സ്ഡ് ക്രോപ്പിംഗ് എന്താ? ക്രോപ്സ് മിക്സ്, അതിനകത്ത് ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് വരുന്നില്ല. ഇതിനകത്ത് ലൈഫ് സ്റ്റോക്കും ഇതൊക്കെ വരുന്നതുകൊണ്ട് ഫിഷറീസും ബീ കീപ്പിംഗും ഒക്കെ വരുന്നതുകൊണ്ട് മിക്സ്ഡ് ഫാമിംഗ് ആണ് ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ക്രോപ്പിംഗ് ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് മോണോക്രോപ്പിംഗ് ഇസ്. മോണോക്രോപ്പിംഗിന്റെ ക്രോപ്പിംഗ് ഇന്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും 1 ആയിരിക്കും. മീൻസ് 100% ആയിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ ക്രോപ്പിംഗ് ഇന്റൻസിറ്റി എപ്പോഴും 1 ആയിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഗ്രോയിങ് ഓഫ് 2 or more crops simultaneously on the same piece of land with a definite raw pattern. ഇതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഡെഫിനിറ്റ് റോ പാറ്റേൺ ആണ്. ഏതാണ്? മോണോക്രോപ്പിംഗ് ആണോ, മിക്സ്ഡ് ക്രോപ്പിംഗ് ആണോ, ഇന്റർക്രോപ്പിംഗ് ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ നൺ ഓഫ് ദ എബോവ് ആണോ? ഡെഫിനിറ്റ് റോ പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഇന്റർക്രോപ്പിംഗ് ആണ്. ഇനി ഡെഫിനിറ്റ് റോ പാറ്റേൺ ഒന്നും ഇല്ല, മിക്സ്ഡ് ക്രോപ്പിംഗ് വെറുതെ ആണെങ്കിൽ അത് മിക്സ്ഡ് ക്രോപ്പിംഗ് ആണ്. ഓക്കെ, ഡെഫിനിറ്റ് റോ പാറ്റേൺ കണ്ട അത് ഇന്റർക്രോപ്പിംഗ് ആണ്. Next question. Dash refers to the planting of the succeeding crop before harvesting the preceding crop. എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കുമല്ലോ എന്താണ് മുന്നത്തെ ക്രോപ്പ് മീൻസ് നമ്മളത് ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഈ ക്രോപ്പ് ഇടുന്നതിന് എന്ത് തരം എന്നാണ് പറയുന്നത്? ഓപ്ഷൻ എ ക്യാഷ് ക്രോപ്പ് ആണോ, ഓപ്ഷൻ ബി ബോർഡർ ക്രോപ്പ് ആണോ, ഓപ്ഷൻ സി ക്യാച്ച് ക്രോപ്പ് ആണോ, ഓപ്ഷൻ ഡി റിലേ ക്രോപ്പ് ആണ്? ഇറ്റ്സ് റിലേ ക്രോപ്പിംഗ്. റിലേ ക്രോപ്പിംഗ് നമ്മൾ റിലേ അറിയില്ല. അപ്പൊ അതിന് അപ്പൊ മറ്റേത് ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഇത് ഇടും. അങ്ങനത്തെയാണ് റിലേ ക്രോപ്പിംഗ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. റേസിംഗ് എ ക്രോപ്പ് വിത്ത് റീഗ്രോത്ത് കമ്മിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ റൂട്ട്സ് ഓർ സ്റ്റാക്സ് ആഫ്റ്റർ ഹാർവെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സെയിം ക്രോപ്പ്. മീൻസ് ആഫ്റ്റർ ഹാർവെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ക്രോപ്പ് അതിനകത്ത് തന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് വീണ്ടും സ്റ്റോക്സ് വരുന്നതിന് എന്താണ് പറയാ? റട്ടൂൺ ക്രോപ്പ് ആണോ, ബോർഡർ ക്രോപ്പ് ആണോ, ക്യാച്ച് ക്രോപ്പ് ആണോ, റിലേ ക്രോപ്പ് ആണോ? റട്ടൂൺ ക്രോപ്പ് ആണ്. നമ്മൾ റട്ടൂൺ ക്രോപ്പ് ഏതിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളത്? നമുക്ക് അറിയാവുന്നത് ബനാനയിലുണ്ട് അല്ലെ, പിന്നെ ഷുഗർ കെയിനിലുണ്ട് റട്ടൂണിങ്. ബനാനയിലൊക്കെ നമ്മൾ റട്ടൂണിങ് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അതിന്റെ സക്കേഴ്സ് വരും. അധികം റട്ടൂൺസിനെ നമ്മൾ നിലനിർത്തില്ല, ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള റട്ടൂൺ 1-2 റട്ടൂണിനെ നിലനിർത്തും. അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറ്. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഫാമിംഗ് സിസ്റ്റം റിസർച്ച് സ്റ്റേഷൻ ഇസ് ലൊക്കേറ്റഡ് അറ്റ്.
എവിടെയാണ് FSRS? Farming System Research Station is at സദാനന്ദപുരം. Okay. എവിടെയാണ് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫാമിംഗ് സിസ്റ്റം റിസർച്ച്? എവിടെയാണ് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫാമിംഗ് സിസ്റ്റം റിസർച്ച് എവിടെയാണ്? ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫാമിംഗ് സിസ്റ്റം റിസർച്ച് വരുന്നത് മോദിപുരമാണ്. മോദിപുരം UP-യിലാണ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, KAU ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഫാമിംഗ് സിസ്റ്റം റിസർച്ച് സ്റ്റേഷൻ എവിടെയാണ്? KAUന്റെ IFSRS എവിടെയാണ്? IFSRS എവിടെയാണ് KAUയുടെ? KAUയുടെ IFSRS വരുന്നത് കരമനയാണ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഡാഷ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്രോപ്പിംഗ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഓവർലാപ്പിംഗ് ക്രോപ്പിംഗ്. ഓവർലാപ്പിംഗ് ക്രോപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിനെയാണ്? പാരലൽ ക്രോപ്പിംഗ് ആണോ, ക്യാച്ച് ക്രോപ്പിംഗ് ആണോ, മിക്സ്ഡ് ക്രോപ്പിംഗ് ആണോ, റിലേ ക്രോപ്പിംഗ് ആണോ? ഏതാണ്? ഓവർലാപ്പിംഗ് ക്രോപ്പിംഗ് റിലേ ക്രോപ്പിംഗിലാണ് വരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ക്രോപ്പ് ഗ്രോൺ ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദ മെയിൻ ക്രോപ്പ് ആൻഡ് ഓൾസോ ടു റെൻഡർ സപ്പോർട്ട് ടു ദ ക്രോപ്പ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ്. മെയിൻ ക്രോപ്പിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുന്ന ക്രോപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ നേഴ്സ് ക്രോപ്പ് എന്ന് പറയാം. നേഴ്സ് ക്രോപ്പ് അതിനെ നർച്ചർ ചെയ്യും. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നേഴ്സ് ക്രോപ്പ് എന്ന് പറയാം. The practice of growing crops and raising livestock sufficient only for one's own use without any surplus for trade. നമ്മുടെ യൂസിന് മാത്രം വേണ്ടിയിട്ട് ലൈഫ് സ്റ്റോക്കിനെയും അതൊക്കെ നമ്മളെ യൂസിന് വേണ്ടി മാത്രം വളർത്തുന്നതിന് നമ്മൾ എന്താ പറയാ? ഇത് സബ്സിസ്റ്റൻസ് ഫാമിംഗ്. സബ്സിസ്റ്റൻസ് ഫാമിംഗ്. കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഫാമിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? അത് നമുക്ക് പുറത്ത് കൊടുക്കാനും നമ്മൾ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആയിട്ട് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനും. പക്ഷെ സബ്സിസ്റ്റൻസ് നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫാമിങ്ങിനെയാണ് സബ്സിസ്റ്റൻസ് ഫാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്.